नमस्कार, जय श्री कृष्ण। काव्य 7 हूँ एवो गुजराती। एमना कवि छे विनोद जोशी। जन्म 13/8/1955। साहित्य प्रकार गीत रचना। विनोद हरगोविंदास जोशीનું वतन बोटाद छे। तेओ भावनगर यूनिवर्सिटी में भाषा भवनना अध्यापक और अध्यक्ष तरीके कार्यरत छे। गीत, गद्य काव्य और विवेचन तेमनुं विशेष प्रदान छे। झालर वागे जूठड़ी, श्रीखंडी, तृणिका तेमना महत्वना काव्य संग्रह छे। अभिप्रेत, निवेश, रेडियो नाटक स्वरूप सिद्धांत, सोनेट तेमना विवेचन ग्रंथो छे। तेमने गुजराती साहित्य अकादमीना पुरस्कारों और गुजरात राज्यनो साहित्य गौरव एवोर्ड एनायत थयो छे। गुजरातना महिमानुं वर्णन करता काव्योमां आ एक विशिष्ट काव्य गुजराती होवाना गौरवथी गीत रचनानी शरूआत थाय छे। प्रकृति ए सर्व विशेषताओथी गुजरातने रड़ियात कर्युं छे। अहीं नदीओ, पहाड़ो, रण, जंगल अने समुद्र बधुं ज मळ्युं छे। ए कारणे गुजरातनी प्रजानुं खमीर खीली उठ्युं छे। अहीं गांधी, सरदार जेवा प्रेरणा पुरुषो पाक्या छे, जे सदीओ सुधी विश्वने ज्योत बनीने मार्ग बतावता रहे छे। गुजरात संतो अने शूरवीरोनी भूमि छे। सिंहो जेवी अनेक विरल प्रजा जातिने गुजरातनी प्रजाने ए साचवी छे। एनी सांस्कृतिक विरासत पण अनन्य छे। आ बधुं ज होवा छतां गुजरातनी होवानुं प्रादेशिक अभिमान नहीं पण भारत माताना एक अंश होवाना गौरव साथे गीत विरम्युं छे। गुजरात एमनी समग्र विशेषताओं साथे आ गीत में निरूपायु छे। हवे हूँ एवो गुजराती। आ काव्य में कवि विनोद जोशीए गुजराती होवा माटेनुं जे आपणे गौरव होवुं जोईए, अभिमान होवुं जोईए, एमनी वात करी छे। आपणा गुजरातनी अंदर गांधीजी अने सरदार जेवा प्रेरणा पुरुषो आपणे प्राप्त थया छे, जेना मार्ग चींधेला रस्ता पर आपणे चाली रह्या छीए। तेमज गुजरातने नदीओ, पर्वतो, जंगलो, समुद्रो एवी अनेक विशेषताओ प्राप्त थई छे। छतां आपणे एवा नसीबदार अथवा भाग्यशाળી प्रजाए छीए के जे आपणे गुजरातमां जन्म धारीने आपणे धन्य थई गया छीए। ए माटे आपणे गुजरातनी प्रजा अभिमान नहीं करती पण गौरव करे छे। एवी वात आ काव्यनी अंदर आपणे आपणा कवि विनोद जोशीए संदेश आप्यो छे के गुजरात तरीकेनी गुजरातनी अंदर जन्म धारण करीने हूँ एवो गुजराती के हूँ एवो गुजराती छुं के मारे गुजरातनी अंदर जन्म थयो छे ए माटेनुं मने गर्व छे, अभिमान छे। एना कारणे ए गुजरातनी अंदर जन्म थयो छे એટલે મારી છાતી છે એ મારી ગજગજ ફૂલી રહી છે, મને એકદમ આનંદ થયો છે, હું પ્રસન્ન થયો છું। એવી વાત આ કાવ્ય દ્વારા આપણે સમજૂતી મેળવીશું। હવે પરિચય મેળવ્યા બાદ હવે આપણે કાવ્યનું ગાન સાંભળીએ। बात थी गज गज फूले छाती। हूँ एवो गुजराती जेनी हूँ गुजराती। एज बात थी गज गज फूले छाती। अंगे अंगे वहे नर्मदा श्वासो माँ महिसागर। अंगे अंगे वहे नर्मदा श्वासो माँ महिसागर। अरवल्ली नो पिंड प्राण मां दबके छे रत्नाकर। अरवल्ली नो पिंड प्राण मां दबके छे रत्नाकर। हूँ सावजनी त्राण
હું સાવજની ત્રાળ, હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ હું શેત્રુંજય શૃંગ, નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ હું શેત્રુંજય શૃંગ, સૂર્ય મંદિરે ગુજરતો હું ધવલ તેજનો ભૃંગ, સૂર્ય મંદિરે ગુજરતો હું ધવલ તેજનો ભૃંગ. હું ગિરનારી ગોખ, હું ગિરનારી ગોખ, દ્વારિકા હું જ સુધારસ પાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. દુહા છંદની હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન, દુહા છંદની હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન. મીરાની કરતાલ હું જ હું નિત્ય એક આખ્યાન, મીરાની કરતાલ હું જ હું નિત્ય એક આખ્યાન. વિજાણંદનું હું જંતર, વિજાણંદનું હું જંતર, હું નરસૈયાની પ્રભાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. હું ગાંધીનું મૌન, હું જ સરદાર તણી છું હાક, હું ગાંધીનું મૌન, હું જ સરદાર તણી છું હાક. હું જ સત્યનું આયુધ જેની દિગ દિગંતમાં ધાક, હું જ સત્યનું આયુધ જેની દિગ દિગંતમાં ધાક. હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત, હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત, તલવાર શૂળની તાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. હું મારી માટીનો છાયો, હું ગુર્જર અવતાર, હું મારી માટીનો છાયો, હું ગુર્જર અવતાર. મારે શિર ભારત માતાની આશીષનો વિસ્તાર, મારે શિર ભારત માતાની આશીષનો વિસ્તાર. હું કેવળ હું હોઉં છતાં, હું કેવળ હું હોઉં છતાં, હું સદા હોઉં મહાજાતી, હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી, એ જ વાતથી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. ગાન, આપણે કાવ્યનું ગાન સાંભળ્યું. હવે આપણે કાવ્યનું પઠનની સાથે સાથે કાવ્યની સમજૂતી પણ જોતા જઈએ. તો ચાલો હવે આપણે કાવ્ય તરફ જઈએ. હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી ગજ ગજ ફૂલે છાતી. કે છે હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી, એ વાતથી મારી છાતી છે ને એ ગજ ગજ ફૂલી રહી છે. મારી છાતી ગર્વથી અતિશય હરખાઈ રહી છે અથવા આનંદિત થઈ ગઈ છે. હું એવો ગુજરાતી કે જેની હું ગુજરાતી, એ જ વાતથી મારી છાતી છે એ ગર્વથી અતિશય હરખાઈ રહી છે અથવા આનંદિત થઈ ગઈ છે અથવા પ્રસન્ન થઈ ગઈ છે. કેમ કે હું ગુજરાતી છું, ગુજરાતી હોવા માટેનું એને ગર્વ છે. એ ગર્વને કારણે એની છાતી છે ને એ પ્રફુલ્લિત થઈ ગઈ છે. અંગે અંગે વહે નર્મદા, શ્વાસોમાં મહીસાગર. પછી શું કહે છે કે મારા અંગે અંગમાં એ નર્મદાના નીર વહી રહેલા છે. મારા અંગે અંગમાં એટલે કે મારા રૂવાડે રૂવાડે, મારા શરીરના એક એક અંગની અંદર આ નર્મદાનું પાણી છે એ વહી રહ્યું છે. પછી કે છે શ્વાસમાં મહીસાગર, અને મારા શ્વાસે શ્વાસે મહીસાગર છલકાઈ રહ્યો છે. મહીસાગર એટલે કે ચરોતરની અંદર આવેલી મહી નદીનું અહીં વાત કરેલી છે. હવે જોઈએ કે હું એવો ગુજરાતી, એ વાતથી
હું એવો ગુજરાતી છું કે હું ગુજરાતની અંદર જન્મ ધારણ કરેલો છે, હું ગુજરાતી છું, એ વાતથી મારી છાતી છે ને એ ગજગજ ફૂલી રહી છે અને મારા અંગે અંગમાં આ નર્મદાના નીર વહી રહ્યા છે અને મારા શ્વાસોશ્વાસમાં આ મહીસાગર છલકાઈ રહ્યો છે. અરવલ્લીનો પિંડ પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર. અરવલ્લીનો પિંડ પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર. હું સાવજની ત્રાડ છું, હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી. સરસ વાત કરી કે અરવલ્લીનો પિંડ પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર. રત્નાકર એટલે આમ સમુદ્ર, જે રત્નનો ભંડાર છે, જેમાં રત્નોમાં નીકળે છે સમુદ્રના પેટાળમાંથી, એટલે એને રત્નાકર નામ આપવામાં આવ્યું છે. હવે કે છે કે અરવલ્લીનો પિંડ એટલે મારો દેહ, પિંડ એટલે કે દેહ, શરીર એવો થાય છે, એટલે કે મારો દેહ છે, મારું શરીર છે, અરવલ્લીનો છે. હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી, હું જ ગૌરવશાળી ગુજરાતી ભાષા છું. મારો દેહ અરવલ્લીનો છે, હું જ ગૌરવશાળી ગુજરાતી ભાષા છું. ગરવી એટલે ગૌરવશાળી અને ભાષા એટલે ગુજરાતી. હું અરવલ્લીનો પિંડ છું, હું જ એ ગૌરવશાળી એ ગુજરાતી ભાષા છું. બીજી લીટી કે છે હું સાવજની ત્રાડ, હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી. હવે કે છે હું, મારો દેહ છે અરવલ્લીનો છે અને મારા પ્રાણની અંદર, મારા શ્વાસની અંદર આ રત્નાકર છે એ ધબકી રહ્યો છે. મારા શ્વાસમાં રત્નાકર ધબકી રહ્યો છે અને હું સાવજની ત્રાડ, ત્રાડ એટલે આમ તો ગર્જના કહેવાય, અવાજ કહેવાય, સાવજ એટલે સિંહ. હું સાવજ જેવી ગર્જના કરનારો છું. જેમ સિંહ છે એની ગર્જના આખા જંગલની અંદર એ ફેલાઈ જાય છે અથવા એની અવાજ ચારે તરફ ફેલાઈ રહી છે, હું પણ આ સિંહની અવાજ જેવો, એની ગર્જના જેવો જ મારો અવાજ, હું ગુજરાતી છું એનું મને અભિમાન છે. પછી કે છે હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી, હું ગૌરવશાળી ગુજરાતી ભાષા છું. ફરીથી બે લીટી કે મારો દેહ અરવલ્લીનો છે, મારો દેહ અરવલ્લીનો છે, મારા શ્વાસમાં રત્નાકર ધબકે છે. રત્નાકર એટલે સમુદ્ર, આપણે વાત કરી કે મારો દેહ અરવલ્લીનો છે, મારા શ્વાસમાં રત્નાકર ધબકે છે. હું સાવજની ગર્જના છું અથવા એની ત્રાડ છું અને હું ગૌરવવંતી ગુજરાતી ભાષા છું. મારો દેહ અરવલ્લીનો છે, મારા શ્વાસમાં રત્નાકર ધબકે છે. હું સિંહની ગર્જના છું, હું ગૌરવશાળી ગુજરાતી ભાષા છું. હું એવો ગુજરાતી કે હું ગુજરાતી છું એ વાતથી મારી ગજગજ ફૂલે છાતી. આગળ નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ હું શેત્રુંજ્ય છું. સૂર્ય મંદિરે ગુજરતો હું ધવલ તેજનો શૃંગ. નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ. હવે અહીંયા કવિ કહે છે કે હું નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ છું. ગર્ભદીપ એટલે જે આપણે ગરબા, કાણાવાળા ગરબામાં મૂકવામાં આવતો દીવ. હવે કે છે કે હું નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ છું, હું જ શેત્રુંજ્ય એ શિખર છું. આપણા ગુજરાતની અંદર એ પાલીતાણાની નજીક ભાવનગર જિલ્લાની અંદર આવેલું જે શેત્રુંજ્ય પર્વત છે એની વાત કરેલી છે કે હું નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ છું. જો નવરાત્રી એ સમાસ તરીકે પણ આવી શકે કે નવરાત્રીનો સમૂહ એટલે નવરાત્રી. હવે કે હું નવરાત્રીનો ગર્ભદીપ છું, હું જ શેત્રુંજ્ય શિખર છું. સૂર્ય મંદિરે ગુજરતો હું ધવલ તેજનો શૃંગ છું, ભૃંગ છું. હવે સૂર્ય મંદિરે ગુજરતો એટલે ગુંજારવ કરતો, એટલે કે અવાજ કરતો. હું સૂર્ય મંદિરનો ગુંજારવ છું અને હું જ
ધવલ એટલે શ્વેત અથવા સફેદ, હું જ શ્વેત તેજનો એ ભમરો છું. જો શૃંગ એટલે શિખર અને ભૃંગ એટલે ભમરો અથવા ભ્રમર. પછી ફરીથી આપણે બે લીટી જોઈએ કે હું નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ છું, હું શેત્રુંજ્ય શિખર છું, હું સૂર્ય મંદિરનો એક ગુંજારવ છું, હું શ્વેત તેજનો ભમરો છું. આગળ કે છે હું ગિરનારી ગોખ દ્વારિકા, હું જ સુધારસ પાતી, હું દુહા છંદની, હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન. હવે કે છે કે હું ગિરનારી ગોખ દ્વારિકા, હું જ એ સુધારસ પાતે. હવે અહીંયા કવિ કે છે કે હું ગિરનારી ગોખ, હું ગિરનારી ગોખ છું, એટલે કે આપણા જુનાગઢની અંદર આવેલો જે ગિરનાર છે એની વાત કરેલી છે કે હું ગિરનારના ગોખ છું, હું જ આ દ્વારિકાનો શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ સુધારસ પાનારો છું. ફરીથી કે હું ગિરનારના ગોખ છું, હું જ દ્વારિકાના શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમ સુધારસને પાઉં છું. ફરીથી પાછી આપણે આ 3 લીટી જોઈએ કે હું નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ છું, હું શેત્રુંજ્ય શૃંગ છું એટલે કે શિખર છું, હું સૂર્ય મંદિરનો એક ગુંજારવ છું, હું શ્વેત તેજનો ભમરો છું, હું ગિરનારના ગોખ છું, હું જ દ્વારકાના શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ સુધારસ પાનારો છું અથવા એ રસ પાઉં છું. અને હું એવો ગુજરાતી જેની હું ગુજરાતી હોવાની વાતથી મારી છાતી છે એ ગજગજ ફૂલે છે. આગળ જોઈએ દુહા છંદની, હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન, મીરાની કરતાલ હું નિત્ય એક આખ્યાન, વિજાણંદનું હું જંતર, હું નરસૈયાની પરભાતી. હવે દુહા છંદની રમઝટ. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા ગુજરાતની અંદર દુહા અને છંદની રમઝટ ચાલે છે. એટલે કે છે હું દુહા છંદની રમઝટ છું. રમઝટ એટલે કે જે એનું બોલવામાં આવે છે દુહા અને છંદ. દુહા છે એ આપણા ગુજરાતના પ્રખ્યાત છે. હવે એવા હું આ દુહા છંદની રમઝટ છું, ભગવું ભગવું ધ્યાન, હું એ ભગવે કપડે ધ્યાન ધરું છું. ભગવું ભગવું ધ્યાન એટલે કે હું જ ભગવા કપડે ધ્યાન ધરું છું. હું દુહા છંદની રમઝટ છું, હું ભગવા કપડે ધ્યાન ધરું છું, મીરાની કરતાલ છું. હું મીરાની કરતાલ, કારણ કે મીરાના હાથની અંદર જ્યારે ભજન ગાય છે ને ત્યારે એ કરતાલથી એ ભજન સાથે પોતે તાલ સાથે એ ભજનની અંદર મશગુલ થઈ જાય છે, તલ્લીન થઈ જાય છે. એટલે કે હું મીરાની કરતાલ છું, હું નિત્ય એક આખ્યાન છું, હું રોજ એક આખ્યાન છું. આખ્યાન કોના આપણા ગુજરાતની અંદર પ્રખ્યાત છે તો કે પ્રેમાનંદના. એટલે અહીંયા કે છે હું રોજ કવિ પ્રેમાનંદનું એક આખ્યાન છું. હવે કે છે વિજાણનનું જંતર, હું વિજાણનનું જંતર છું. વિજાણન એટલે કે સૌરાષ્ટ્રની રસધારની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની રસધારની વાર્તામાં આવતું એક પાત્રનું નામ છે વિજાણન. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર છે ઝવેરચંદ મેઘાણીની, એ વાર્તાની અંદર આવનારું એક પાત્રનું નામ એ શું છે? વિજાણન. એટલે કે વિજાણનનું જંતર છું, હું નરસૈયાની પરભાતી. પરભાતી એટલે પ્રભાતિયા. હું કવિ નરસિંહ મહેતાનું પ્રભાતિયો છું. હવે ફરીથી પાછી 3 લીટી કે હું દુહા છંદની રમઝટ છું, હું ભગવા કપડે ધ્યાન ધરું છું, મીરાની કરતાલ છું, હું કવિ પ્રેમાનંદનું એક આખ્યાન છું, વિજાણનનું જંતર છું, અને હું
કવિ નરસિંહ મહેતાની એ પરભાત્યા છું. હવે આગળ જોઈએ કે હું ગાંધીનું મૌન, હું જ સરદાર તણી છું હાંક, હું જ સત્યનું આયુધ જેની દિગંતામાં ધાક, હું સંતનું સૌમ્ય સ્મિત તલવાર સુરની તાતી. સરસ મજાની વાત કરી કે આપણા ગુજરાતની અંદર ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ જે લોખંડી પુરુષ કહેવાય છે એ બંને પ્રેરક પુરુષોની એ આપણને જે કંઈ પ્રેરણા આપી ગયા છે, જે માર્ગ આપણને બતાવી ગયા છે, એ માર્ગ ઉપર ચાલવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એવા મહાપુરુષોની વાત આપણે આ કાવ્યની અંદર કરેલી છે કે હું ગાંધીનું મૌન છું. કે ગાંધીજી હંમેશા સત્ય માટે લડતા હતા અને એ મૂંગા મોઢે કામ કરતા હતા, બોલે ઓછું અને કામ કરે વધારે. એટલે કે છે હું ગાંધીનું મૌન, હું સરદાર તણી છું હાંક. હાંક એટલે હાકલ અથવા હોકારો, એનો અવાજ. આપણે જોઈએ સરદાર પટેલ જ્યારે બારડોલી સત્યાગ્રહ થયો ત્યારે એ મહેસૂલનો જમીન ઉપરનું જે મહેસૂલ બ્રિટિશ સરકારે વધાર્યું હતું અને ત્યારે એની સામે લડત લડી હતી, ત્યારે એના બુલંદ અવાજે જેને ભાષણ આપેલા છે ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે, એ સાંભળવા જેવા છે. એવા આ સરદારની વાત કરેલી છે કે હું ગાંધીનું મૌન છું, હું ગાંધીની જેમ મૂંગા મોઢે બોલ્યા વગર કામ કરનારો છું, હું જ સરદારની એક હાંક છું. એક અવાજ કરે ને તો આ બધા ઊભા થઈ જાય અથવા ઊભા રહી જાય, એવો આ સરદારનો હાંકોટો હતો અથવા અવાજ હતો અથવા હાકલ હતી, એવી અહીંયા વાત કરેલી છે. ફરીથી હું ગાંધીનું મૌન છું, હું જ સરદાર જેવી સરદારની હાંક છું, હું સત્યનું આયુધ છું. આયુધ એટલે શસ્ત્ર, સત્ય માટેનું હું શસ્ત્ર છું, હું જ સત્યરૂપી શસ્ત્ર છું જેની દિગંતામાં ધાક, જેની દસે દિશામાં એ બીક છે અથવા ડર છે અથવા ધાક છે. ફરીથી આપણે આ ત્રણેય લીટી જોઈએ. હું ગાંધીનું મૌન છું, હું સરદારની હાકલ છું, હું સત્યરૂપી એ શસ્ત્ર છું જેની એ દસે દિશામાં ધાક છે, હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત છું, તલવાર સુરની તાતી, હું જ એ સુરવીરોની તલવારની ધાર છું. હવે તાતી એટલે તીક્ષ્ણ અથવા ધારદાર, સુરની એટલે કે સુરવીરોની, તલવાર એટલે તો આપણે જોઈએ છે એની હાથની અંદર લડવા માટેનું જે હથિયાર છે. હવે કે છે કે હું સંતોનું સૌમ્ય સ્મિત છું. સૌમ્ય એટલે શાંત. હું જે સંતો છે એ સંતોનું શાંત સ્મિત એટલે કે હાસ્ય છું અને હું સુરવીરોની તલવારની ધાર છું. ગમે તે આવે ને તો તલવારથી એનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ફરીથી આપણે ત્રણેય લીટી જોઈએ આપણે કે હું ગાંધીનું મૌન છું, હું જ સરદારની હાકલ છું, હું જ સત્યરૂપી શસ્ત્ર છું, હું શસ્ત્ર છું, હું દસે દિશામાં એ બીક છે, હું દસે દિશામાં એ બીક છે અથવા ડર છે, હું સંતોનું સૌમ્ય છું અને હું જ એ સુરવીરોની તલવારની ધાર છું. એટલે ગુજરાતી હોવા માટેનું એક હું કેવો છું કે હું આ જે સુરવીરો છે એની તલવાર ધાર સમાન હું આ ગુજરાતી છું. હું આ સંતોનું જે શાંત સ્મિત છે, હાસ્ય છે, એ હું જ છું અને આ તલવારની ધાર પણ હું જ છું. હવે આગળ જોઈએ કે હું મારી માટીનો જાયો, હું ગુર્જર અવતાર, હું મારી માટીનો જાયો. જાયો એટલે પુત્ર અને મારી એટલે આ ધરતી. માટી એટલે ધરતી અને જાયો એટલે પુત્ર. મારી એટલે આ ગુજરાતની કે છે કે હું મારી માટી એટલે હું આ ગુજરાતની ધરતીનો પુત્ર છું. હું ગુર્જર અવતાર, હું જન્મે ગુજરાતી છું. મારે શિરે ભારત માતાની આશીષનો અવતાર વિસ્તાર, મારે શિરે ભારત માતાની આશીષનો વિસ્તાર. મારા માથા ઉપર એટલે કે મારા માથા ઉપર અથવા મારા શિર ઉપર ભારત માતાના આશીર્વાદો છે અથવા પુષ્કળ આશીર્વાદ છે.
મારા મસ્તક ઉપર ભારત માતાના પુષ્કળ આશીર્વાદ છે. હું કેવળ હું જ હોઉં છતાં હું સદા હોઉં મહાજાતિ. હું માત્ર હું જ હોવા છતાં હું હંમેશા ભારત માતાનો એક અંશ છું. ફરીથી જોઈએ કે હું આ ગુજરાતની એટલે કે અથવા આ હું આ ધરતીનો પુત્ર છું, એટલે ગુજરાતની ધરતીનો પુત્ર છું. હું જ જન્મે ગુજરાતી છું. મારા માથા ઉપર, મારા મસ્તક ઉપર, મારા શિર ઉપર ભારત માતાના પુષ્કળ આશીર્વાદ છે. હું કેવળ હું જ હોવા છતાં ભારત માતાનો હું એક અંશ છું. આ કાવ્યની અંદર આપણા કવિ શ્રી વિનોદ જોશીએ ગુજરાતી હોવા માટેનું જે આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, અભિમાન હોવું જોઈએ, એમની વાત આ કાવ્ય દ્વારા આપણને શીખ આપી છે કે આપણે ગુજરાતી છીએ તો આપણે ગુજરાતી હોવા માટેનું આપણામાં ખમીર હોવું જોઈએ, આપણામાં ગૌરવ હોવું જોઈએ. અને એ ગૌરવ સાથે આ કાવ્ય આપણે હવે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આપણે આ કાવ્યના થોડાક સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, શબ્દાર્થ, રૂઢિપ્રયોગ જે કે વ્યાકરણ આવે છે એને જોઈએ, કારણ કે આપણે વિભાગ C ની અંદર એ પૂછાય એવું છે. તો આપણે એ વ્યાકરણ તરફ થોડી નજર કરીએ. હવે છે શબ્દાર્થ. હવે શબ્દાર્થ કેવા? તો કે પિંડ એટલે શરીર, દેહ અથવા આકાર. રત્નાકર એટલે શબ્દો, રત્નોના ભંડાર રૂપ સાગર. આપણે ઘણી વખત શું કહીએ, રત્નનો ભંડાર છે. એટલે રત્નાકર એટલે કે જેમાંથી રત્નો ઉત્પન્ન થાય છે તેવું, એટલે કોણ? સમુદ્ર, એટલે એને રત્નાકર કહેવાય. પછી ત્રાળ એટલે ગર્જના, ગરવી એટલે ગૌરવશાળી, ગર્ભદીપ કાણાવાળા ગર્ભમાં મૂકવામાં આવતો એ દીપ અથવા દીવડો, ધવલ એટલે સફેદ અથવા શ્વેત. પછી ભૃંગ, ભૃંગ એટલે ભમરો અથવા ભ્રમર. અને હાક, હોકારો અથવા હાકલ. તાતી એટલે તીક્ષ્ણ અથવા ધારદાર. માટીનો જાયો, ધરતીનો પુત્ર. સુર એટલે સુરવીર અથવા બહાદુર. મહાજાતિ એટલે ઉચ્ચ જાતિ અથવા અંશ. પછી આવે સમાનાર્થી શબ્દ. એમાં આવે છે આયુધ એટલે શસ્ત્ર, અને ભૃંગ એટલે શૃંગ એટલે શિખર. પછી વિરોધી શબ્દમાં આવે છે ધવલ એટલે શ્યામ, અને શુદ્ધા એટલે વિષ. તળપદા શબ્દોના શિષ્ટ રૂપ આપો, એ પણ આપણે 1 માર્કનો પૂછાય છે. સમાનાર્થી પણ 1 માર્કનો પૂછાય, વિરુદ્ધાર્થી પણ 1 માર્કનો પૂછાય છે, અને તળપદા શબ્દો પણ એ વિભાગ C ની અંદર આપણને 1 માર્કનું પૂછાય છે. સાવજ એટલે સિંહ, અને પરભાતી એટલે પ્રભાતિયા, જાયો એટલે પુત્ર. પછી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ. હવે આપણે રૂઢિપ્રયોગ જોઈએ આપણે કે ગજ ગજ છાતી ફૂલવી એટલે ખૂબ આનંદિત થઈ જવું અથવા ખૂબ ગર્વ અનુભવવો. પછી ભગવું ભગવું ધ્યાન ધરવું એટલે કે ભગવાધારી સંતોનું ચિત્ત પરમાત્મામાં લીન થવું અથવા ભગવા કપડે એ ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું, એવો પણ અર્થ થઈ શકે. હવે આપણે આ વ્યાકરણ જોયા બાદ હવે આપણે થોડાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ કે આ કાવ્યની અંદર એટલે કે હું એવો ગુજરાતી એ કાવ્યમાં એક વાક્યમાં પૂછાય એવા કેટલા પ્રશ્નો નીકળી શકે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા પેપર સ્ટાઇલની અંદર તમે સમજ્યા છો કે અ અને બ વિભાગ, વિભાગ A અને વિભાગ B, એમાં A વિભાગની અંદર પાઠ આવે છે ને B વિભાગની અંદર કાવ્યનું બધું પૂછવામાં આવે છે. હવે એમાં જોડકા પૂછાય છે. એ સાહિત્ય અથવા પાઠ કાવ્ય અને એના કવિ હોય અથવા એનો સાહિત્ય પ્રકાર હોય, એ 4 માર્કના પૂછાય છે અને 2 માર્કના 1 વાક્ય વાળા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તો એવા પ્રશ્નોની હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કે હું એવો ગુજરાતી એ કાવ્યના કવિ કોણ છે? હું એવો ગુજરાતી કાવ્યના કવિ કોણ છે? બીજો એવો પ્રશ્ન પૂછાય, હું એવો ગુજરાતી કાવ્યના
કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. પછી એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે કવિ વિનોદ જોશી ક્યાંના વતની છે. પછી એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે કવિ વિનોદ જોશીનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો. કવિ વિનોદ જોશીનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો, એટલે કહેવાનું એમાં 1955. પછી એવું પણ આવી શકે કે કવિ કઈ વાતથી કવિની છાતી ગજગજ ફૂલે છે. કઈ વાતથી કવિની છાતી ગજગજ ફૂલે છે. પછી હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કઈ નદીનો ઉલ્લેખ થયો છે. હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કઈ નદીનો ઉલ્લેખ થયો છે. પછી કવિ સુધારસ પાન કરાવનારી કોને કહે છે. કવિ સુધારસનું પાન કરાવતી નગરી કોને કહે છે. કવિ સુધારસનું પાન કરાવતી નગરી કોને કહે છે. કોને કહે છે? આપણે કાવ્યની સમજૂતીની અંદર જોયું તો કે દ્વારિકા નગરીને. પછી કે દુહા છંદની રમઝટ ક્યાં બોલાય છે. દુહા છંદની રમઝટ ક્યાં બોલાય છે? તો કે ગુજરાતમાં. પછી એવું પણ આવે કે આ કાવ્યમાં કવિએ સંતના સ્મિતને કેવું કહ્યું છે. આ કાવ્યમાં કવિએ સંતના સ્મિતને કેવું કહ્યું છે. તો કેવું કીધું છે? સૌમ્ય, એટલે કે શાંત. હવે આપણે એક વાક્યવાળા પ્રશ્ન જોઈએ. હવે આપણે મુદ્દાસર અથવા સવિસ્તાર એવા પણ પ્રશ્ન પૂછે છે, તો આપણે એની એકાદ પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ પોતે ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ કયા કયા કારણોસર અનુભવે છે. હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ પોતે ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ કયા કયા કારણોસર અનુભવે છે. આ કાવ્યનું જે કાંઈ ભાવાર્થ છે, એની જે સમજૂતી છે, એમની વાત આ કાવ્યની આ પ્રશ્નની અંદર એ જ કરવાની છે. પછી એવો પણ પૂછાય કે હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિએ ગુજરાતના મહિમાગાન માટે પ્રયોજેલા વિવિધ સંદર્ભો સ્પષ્ટ કરો. હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિએ ગુજરાતનો મહિમાગાન માટે પ્રયોજેલા જે વિવિધ સંદર્ભો છે એ સ્પષ્ટ કરવાના છે અથવા એ લખવાના છે. આ કાવ્યની અંદર આપણા કવિશ્રી જે વિનોદ જોશી છે, એને ગુજરાત માટેની આપણને ગુજરાત પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ છે, આપણને જે ગર્વ છે, આપણને જે અભિમાન છે, એમની વાત આ કાવ્યની અંદર કરી છે. અસ્તુ.